Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Soumya and this is part 5th video on the basics of KSET or NET. Okay, and also in the previous video we discussed about the eukaryotic chromosomes and bacterial chromosome and archaean chromosome, right? And in that video I would like to say, I will just give a quick recall. In that eukaryotic chromosomes, the important points, what are nucleosomes, and important term chromatosoma, okay, chromosome, okay. And then some other important points in bacterial chromosomes are SMC proteins and then NAPs, okay. And what are scaffold proteins. And coming to the archaeal chromosomes, nucleosome ಬಗ್ಗೆ focus ಮಾಡಿ, it is an histone plus tetramer plus 60 bpa DNA. So ಆಮೇಲೆ initial amino acid in eukaryotes and archaea is methionine, and in bacteria mitochondria and chloroplast initiating amino acid is formyl methionine. So I guess these are the some of the important points on chromosome of both prokaryotes and eukaryotes. In this video we will continue with the same, that is differentiation between prokaryotes and eukaryotes, and today's the content is that about plasmid, and then later we will move on to the some other topics. First I will start with the plasmid. Okay, plasmid in case of prokaryotes, plasmid is present in both prokaryotes and eukaryotes. Okay, and in case of plasmid, extra chromosomal genetic elements found in prokaryotes, okay, that is called as plasmid. And plasmid is usually found in prokaryotes in pili, flagella and capsule. In these actually plasmid is present, and in eukaryotes plasmids are rare, but plasmids are present in eukaryotes. Okay, and you can see the plasmid in yeast. I mean yeast cell alli plasmid man you ನೋಡಬಹುದು. So before that, what is the question is that what is plasmids then? So this is the differentiation. Then what is plasmid? If anybody don't know, I will just explain that plasmid, it is a small extra chromosomal DNA molecule within a cell that is physically separated from chromosomal DNA and can replicate independently. And this plasmid is small, circular and double stranded, as you can see in the diagram. So you can see the DNA over there, and then you can see the plasmid as well, right? So this is actually a plasmid, okay, which is small, circular, double stranded DNA. Okay, that's about the plasmid. And moving on to the next point. And this in case of this side is becomes the prokaryotes, and this side will becomes the eukaryotes. Okay, don't forget, remember that. Okay, and this side prokaryotes usually composed of single circular covalently closed double stranded helical and negatively supercoiled molecule of DNA. Okay, and some plasmids are linear. Okay, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು as I mentioned before, they are small, circular, double stranded, and they are helically and negatively supercoiled molecules of DNA. Okay, this is plasmid. The plasmid will be like this. Okay, in case of prokaryotes, and even some plasmids are linear in case of prokaryotes. Example for that is Streptomyces, Borrelia and Clostridium are the example which are having the linear plasmid. Okay, and these plasmids encode special physiological functions. Okay, those are resistant to antibiotic and nitrogen fixation. Okay, in plants alladre nitrogen fixation and plasmid antibiotic na resistant ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು, ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ಓಕೆ, so that's about the plasmid. Then moving on to the next content, that is sexual reproduction. How will be the sexual reproduction in case of prokaryotes and eukaryotes? This column represents prokaryotes and this column represents eukaryotes. Okay, so we'll just write it down so that you don't get confused. Okay, so in case of prokaryotes sexual reproduction is absent. Okay, and in case of eukaryotes sexual reproduction is present. Okay, and so sexual reproduction is absent in case of prokaryotes. So the process of recombination, the type of recombination that is going to take place, that process is called as conjugation. Conjugation is a type of recombination, so that the material next generation ge ee process inda transfer agutte. Okay, and regular process ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ sexual reproduction, meiosis, mitosis, all these things are going to fertilization, all these things are going to happen here. Next,
ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ 3 process. ಓಕೆ, in case of eukaryotes, okay, sexual reproduction is going to characterized by mainly by 3 process. The first one, what happens in case of sexual reproduction, first there should be a fusion of 2 sex cells, ಎರಡು sex cells fuse ಆಗಬೇಕು. Okay, that is sperm and ovum ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, those cells should be fused, that is actually fertilization ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. And then whole chromosomal complement must be reassorted. Okay, ಈ reassorted ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ನ್ಯೂ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್. ರೀಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ರೀಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ is nothing but it is the mixing up of the genetic material of a species into a new combination in different individuals. Okay, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನಿದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸಿಂದು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೀಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವೆರಡದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೀಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ದೆನ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಮಿಯೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಫೇಸ್, ಮೆಟಾಫೇಸ್, ಅನಾಫೇಸ್, ಟಿಲೋಫೇಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಫೇಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ಯಾಚೆಟಿನ್, ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್, ಜೈಗೋಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 2 ಡಾಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಐ ಮೀನ್ 4 ಡಾಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, now next point on cell division. Okay, next one is cell division. So in cell division, as usual in prokaryotes, no mitosis and meiosis. Cell division is occurs through mitosis and meiosis. Okay, so if there is no mitosis and meiosis, means shows amitosis, means there is no mitosis. So it undergoes a binary fission. I guess binary fission ನಾನು ತುಂಬ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಇದಾಗಿ ಮತ್ತೆ 2 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಎ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್. And bacterial cell division is mediated by a protein complex called divisome or septosome. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ divisome ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ mediated by a protein called as divisome or septosome. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿವಿಸೋಸೋಮ್ ಆರ್ ಸೆಪ್ಟೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈ ಡಿವಿಸೋಸೋಮ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿವಿಸೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಪ್ಟೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅನದರ್ ಪೆನ್ನಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ FTSZ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ it is the major component of the divisome anta helbodu. What is this FTSZ then? FTSZ full form is that it is a filamenting temperature sensitive mutant Z anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸೆಲ್ಲು ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, so as I said just now, FTS is a cell division organizing molecule. cell division ನೀಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದೇ FTSZ. ಓಕೆ, and moving on to the next one, it forms a cytogenetic ring called as Z ring. And this FTZ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರಿಂಗಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, Z ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, called as Z ring. This is called as Z ring. Diagram ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, you can see that. Okay, and coming to the eukaryotes ಅಲ್ಲಿ as I said shows mitosis and meiosis. Okay, mitosis ಆಗೋದು you can see here mitosis is going to take place. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳೋ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಇದನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ನೋಟ್ಸ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ somatic or vegetative cell and also in reproductive or germ cells. Mitosis both somatic ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 2 types of cells ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, somatic or vegetative cells and reproductive or germ cells ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ somatic cells ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Somatic cells are nothing but is any biological cell forming the body of a multicellular organism other than gametes. ಓಕೆ, ಅವು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅವು ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಓವಮ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ವ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ? ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆರ್ ಓವಮ್ಗೆ ನಾವು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ
ಏನೋ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಮೈಟೋಸಿಸು ಬೋತ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈಟೋಸಿಸ್ದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದೆ. ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್? ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಎನ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ 2 ಸೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2n ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 2 ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಈಸ್ going to take place in reproductive cells only, not in somatic cells. Remember, this is very important. So meiosis is going to take place only in the reproductive cells, and it is going to occur only in the diploid cells. Okay, reproductive cells and diploid cells. Okay, that's about the cell division comparison ಹೇಳಿದ್ದು. Now we are moving on to the very important one, that is cytoplasmic structure and organization. Cytoplasmic structure and organization ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೋತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಯು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಇದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಮತ್ತು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮು ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ PM ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್, ಇದು ಸೆಲ್ವಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ನಾವು ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ, ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅನ್ನೋದು PP ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓಕೆ, PP ಅಂದರೆ ಏನು? PP ಅಂತಂದರೆ CP + NP ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. CP ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ NP ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಓಕೆ, ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದೀಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ PP. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ PP ಬಂತಲ್ವ, ಇವಾಗ NP ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ PP ಮೈನಸ್ CP. ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಈ ಥರ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್? ದೆನ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ CP ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಗೇನು, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಮೈನಸ್ NP, ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಏನು ಇದೆಯಲ್ವಾ ಟೋಟಲು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಟೋಸಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೈಟೋಸಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? CS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೈಟೋಸಾಲ್ ಅಂದರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ಗೆನೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಗೆನೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಆಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಪೆರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ,
ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಗನೆಲ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೈಟೋಸಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೈಟೋಸಾಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ CP ಮೈನಸ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯೋ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈಟೋಸಾಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೈಟೋಸಾಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ವಿತೌಟ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೈಟೋಸಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್? ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ PT ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ನಾವು CP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, PT ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ CT ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಈ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ CP ಪ್ಲಸ್ NP ಪ್ಲಸ್ PP. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ CP ಪ್ಲಸ್ NP ಪ್ಲಸ್ PP. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಹೋಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಶೋ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯಿತಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಗ್ಲಿಸರಾಲ್. ಓಕೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಗ್ಲಿಸರಾಲ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರು. ಮತ್ತು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಇದೆ, ಡಿಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಲಿಪಿಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಕಿಯಾ ಎಲ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಲಿಪಿಡ್ ಇದೆ. Okay, so eukaryote bacteria D-glycerol, in archaea L-glycerol. Okay, and in eukaryotes and bacteria membrane proteins are composed of fatty acid chain in the composed agide in eukaryotes and bacteria, but in archaea fatty acids are absent. Next, moving on to the next point, instead membrane lipids are composed of phytanols. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ fatty acid chain, but in archaea have phytanols. They have the phytanols instead of membrane lipids are composed of phytanols. Okay, so what are these phytanols then? Important point. Okay, phytanols are composed of 5 carbon unit isoprene. Okay, these phytanols are composed of 5 carbon unit isoprene. Okay, moving on to the next one, important point. In eukaryotes and bacteria membrane lipid shows Easter linkage. ಇದು KSET ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ಲಿಂಕೇಜಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ eukaryotes and bacteria membrane lipids shows Easter linkage. In archaea shows ether linkage. Okay, Easter linkage is shown by eukaryotes and bacteria. Archaea shows ether linkages. Okay, because which are chemically more stable and resistant. Moving on to the next point, in eukaryotes sterols are present and acts as a membrane strengthening agents. Okay, in eukaryotes plasma membrane ಏನಿರುತ್ತೆ, sterols ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆರಾಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಬೇಕಲ್ವ, ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಂಟು ಒಳಗಡೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಮೇಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೆರಾಲ್ಸಿಂದ.
Next, prokaryotic membrane lacks sterol except mycoplasma of bacteria and thermoplasma of archaea. So mycoplasma ಅನ್ನೋದು it is also bacteria. Okay, prokaryotic membrane ಅಲ್ಲಿ sterol lack ಇದೆ. So but mycoplasma of bacteria ಮತ್ತೆ thermoplasma of archaea ನಲ್ಲಿ, okay, these two ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ sterol ಇದೆ. Next, prokaryotes contain a membrane strengthening agents called as hopanoids. This is also an important term. So prokaryotes ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದ್ರ membrane strengthening agents sterols ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ, ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹೋಪನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆರಾಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಸ್ಟೆರಾಲ್ ಇಸ್ ದ membrane strengthening agent. In case of prokaryotes it is a hopanoids. Okay, example hopanoids are where you can see in diplotin, I mean prophase, first of meiosis ಅಲ್ಲಿ different stages ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಚೆಟಿನ್, ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್, ಝೈಗೋಟಿನ್ and diplotin ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. Okay, moving on to the next point, this is very important. In some archaea the lipid chain are completely fused to give a monolayer appearance. These lipids are called as bole amphiphils. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬೋಲ್ ಆಂಫಿಫಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ ಆಂಫಿಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಲಿಪಿಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಲಿಪಿಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಮೋನೋಲೇಯರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೋಲ್ ಆಂಫಿಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಲಿಪಿಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಲಿಪಿಡ್ ವಿತ್ ಈ ಲಿಪಿಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 2 ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬೋಲ್ ಆಂಫಿಫಿಲ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ತರ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಿಪಿಡ್ ವಿತ್ 2 hydrophilic head groups, 2 hydrophilic lipids with 2 hydrophilic head groups joined by a hydrophobic chain. Okay, ಇದನ್ನು ನಾವು hydrophobic chain ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. hydrophobic hydrocarbon chain it is. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೋಲ್ ಆಂಫಿಫಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, Okay, moving on to the next one, internal membranes. Internal members obviously prokaryotes ಅಲ್ಲಿ organelles ಇಲ್ಲ, so there is no much internal membranes. In eukaryotes ಅಲ್ಲಿ internal membranes organelles ಇದೆ, ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಪೆರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ಸ್, ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್, ಎಂಡೋಸೋಮ್ಸ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆದರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಂಡೋಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಎಂಡೋಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಂಡೋಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಆರ್ಕಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, and then plant cell wall and fungal cell wall. So I am going to discuss this content in the next video. I am hoping this video will be helpful for you all. If you like this video, please do share and subscribe. Thank you everyone.